پاکستان ول اسٹرائک تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. دی ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. پاکستان کی ازلی دشمن بھارت کے خلاف عظیم اور تاریخی فتح. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. پورے قوم پرجوش، مٹھائیاں تقسیم، پاک فوج سے اظہار تشکر، یکجہتی کے لیے ریلیاں، اجتماعی دعاؤں، نوافل کا اہتمام. آپریشن بنیاد مرسوس کی کامیابی کے بعد ملک بھر میں جشن کا سما. شہری سڑکوں پر نکل آئے. بھارت کا غرور خاک میں ملنے پر ملک کے ہر گلی کوچے میں جشن اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے. فضا پاک فوج زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے گونج اٹھی. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شہریوں کا جوش و خروش دیکھنے. یوم تشکر پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات. شہریوں کی جانب سے مٹھائیاں تقسیم، ایک دوسرے کو عظیم فتح کی مبارکباد. دشمن کی کسی جارحیت کے خلاف مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ. یوم تشکر اس بات کا واضح پیغام ہے کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر غالب آتے ہیں. پاکستان کی غیور قوم کو مبارکباد. الحمدللہ اللہ نے ہمیں تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا. یہ ہماری غیرت اور اصولوں کی فتح ہے. قوم اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند متحد ہے. خطے میں پائیدار امن کے خواہاں ہے. پاکستان کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب. حالیہ دنوں میں دشمن نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فعل تھا. یہ صریحاً کھلی جارحیت تھی جس کا ہماری دلیر اور بہادر فوج نے پیشہ ورانہ انداز میں مؤثر اور بھرپور جواب دے کر عسکری تاریخ کا ایک سنہرا باب رقم کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اپنی اور پوری قوم کی طرف سے شکریہ. افواج پاکستان کے سربراہان اور تمام جرری جوانوں کو خراج تحسین. افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا. بہادر جوانوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دشمن کو اس کی زبان میں ہی جواب دینا ناگزیر تھا. محمد شہباز شریف. میں یہاں پر تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بے مثال اتحاد اور تاریخی یگانگت کا مظاہرہ کیا. قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ بے مثال اور تاریخی اتحاد کا مظاہرہ. وزیر اعظم کا تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سمیت ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ. میرے قابل احترام چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ،
उनकी हुकूमत और चीनी अवाम का, जिन्होंने पाकिस्तान की 78 साल तारीख में हर मुश्किल वक्त में किसी भी नफ़े और नुकसान को खातिर में लाए बगैर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन के सदर शी जिनपिंग और तमाम दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। जंग बंदी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का भी शुक्रिया। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त नुकसान पहुंचाया। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शुहदा के लिए दुआ भी करनी चाहिए। आर्मी चीफ, पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान समेत तमाम अफवाज को मुबारकबाद, जिनकी बहादुरी और अनथक मेहनत ने इस जंग में हमें फतेह से हमकिनार किया। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। अमन तरजीह है, अपना दिफा करना भी जानते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और मुसल्लह अफवाज की सताइश। वतन की हिफाजत का आज़म लेकर हर एक अपने महाज पर राफेल का तकब्बुर तोड़ने वाला पाकिस्तानी JF-17 थंडर। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दलेर पायलट्स और बर्क़ रफ्तार तैयारों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। भारत का जदीद तरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। दुनिया पाक फ़ज़ाइया की जांबाजों की बहादुरी, महारत और जज्बे की मोहतरम। अल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह के महबूब तो वो बंदे हैं जो उसकी राह में जंग करते हैं ऐसी सफ़े बांधकर गोया कि शीशा पिलाई हुई दीवार है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। पाकिस्तान ने भारतीय बुज़राना हमले का दिन की रोशनी में भरपूर जवाब दिया। चंद घंटे में भारतीय खुरूर, जमीन पोस, सीसा बिलाई दीवार के सामने दुश्मन बेबस। पाक फ़िज़ाइया ने कारी ज़रबे लगाईं। शहरियों और मसाजिद पर हमले में मुलव्विस तमाम भारतीय बेसिस को शाहीनों ने हदफ बनाया। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। अल्लाह अकबर के नारों के साथ फतेह 1 मिसाइल ने भारतीय दिफाई निजाम जमीन बोस कर दिया। दुश्मन के मुतादिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय दिफाई हिसार चकनाचूर। हकलियां सेक्टर में भारतीय पोस्टें तबाह। ब्यास में ब्राह्मूस स्टोरेज साइट, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी-टॉप, उड़ी सप्लाई डिपो उड़ा दिया। कलाढेर, ग्रीन प्लेटो, जंगल वन पोस्ट, न्यू कॉम्प्लेक्स भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। जंग बंदी इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के आज़म की अक्कास। फ़िल्मों यांग ऑफ वीकेंड पर इख्तलाफात दूर करने पर जोर। देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें और बातचीत जारी रखने पर जोर। अमरीकी सदर का पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल तलाश करने का ऐलान। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी और हिम्मत से काम लिया। बढ़ती कशीदगी बहुत से लोगों की मौत और तबाही का बायस बन सकती थी। मुझे इस बात पर भी फख्र है कि अमेरिका ने दोनों मुल्कों को इस तारीखी फैसले तक पहुंचने में मदद की।
सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली वार जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 21 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। 18 मार्च से जंगबंदी के खात्मे के बाद शहदा की तादाद 2701 हो गई, 7432 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की नाकाबंदी से फ़लस्तीनी मर रहे हैं। गजा में 70% फ़लस्तीनी ऐसे इलाके में हैं जहाँ इसराइली फोर्सेस मौजूद हैं।